रेडियो पंजाब टुडे के प्रोग्राम शमातान दे विच तुहाडा मुड़ तो स्वागत है जी। इस वक्त तुसीं साडे नाल बठिंडा स्टूडियो तो जुड़े हुए हो। किसी तरह की भी रीफर की रिपेयर करवानी है, जैसे सैमी या ट्रेलर की अलाइनमेंट करवानी है, रीबिल्ट करवाना है, डिफरेंशियल करवानी है, हमेशा याद रखो मालवा ट्रक लाइन एंड ट्रेलर रिपेयर सर्विस 8043728800 ते कॉल कर सकते हो। लोकेशन है 10224 रेजिडेंसी रोड मनासस। हर तरह के अकाउंट्स बुक कीपिंग ते टैक्सिस के लिए एक्यूरेट अकाउंट्स एंड टैक्सिस वाले महिंदर सिंह सोल ते लोकपाल सिंह सोल होरां दे नाल 2535208886 के उत्ते कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बनाओ जी। लोकेशन है 24915 एवेन्यू कैंट वाशिंगटन। मक्खन नागरा होरां दे स्पाइस प्लेस इंडिया रेस्टोरेंट ते तुसीं डाइन इन कर सकते हो। ऑनलाइन फूड डिलीवरी भी मंगा सकते हो, जां फिर एक कैटरिंग भी बहुत वधिया करते हैं। जिन्ने मर्जी गैसट होन तुहाडे इन थाउजेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोकेशन है इन्हां दी 23609104 एवेन्यू कैंट वाशिंगटन ते फोन नंबर है 2063531699 ते कॉल कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन दे विच एक ट्रस्टिड नेम है जी गुरिंदर गरेवाल दा 206 941 5454 2069415454 ते कॉल कर सकते हो। वाशिंगटन स्टेट दे विच किते भी कंस्ट्रक्शन कराउणी है, इन्हां नाल बेझिझक होके गलबात करो। हर तरह की बीमारी के इलाज के लिए मशहूर होम्योपैथ डॉक्टर हरमिंदर गिल होरां दे नाल 4087377100 के उत्ते तुसीं अपॉइंटमेंट बना सकते हो। ढिल्लों साहब कहते पंजाब दे विच भ्रिष्टाचार कहते जीरो हो गया जी, खत्म हो गया। एक बिल्कुल कोई होर नहीं कहता, पंजाब के मुख मंत्री कहते। अच्छा जी। और पंजाब के मुख मंत्री साहब गए सी असम च जी, नाल उन्हां दी पार्टी के कौमी कन्वीनर ते दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल भी सी। अच्छा जी। और उत्थे जाके उन्होंने एक रैली नूं भी एड्रैस किया है, सभा नूं एड्रैस किया है। उहदे विच उन्होंने दावा किया कि पंजाब दे विचों भ्रिष्टाचार बिल्कुल खत्म करता है जी, है ही नहीं। कहंदे सी एक हैल्पलाइन खोली सी, उहदा नंबर दिता सी ते उत्थे लोकां ने तड़ा तड़ जिहड़ियां अपणियां कंप्लेंट्स भेजियां ते हुण कहंदे कोई कंप्लेंट नहीं आ रही। उन्हां कंप्लेंट्स के आधार के उत्ते कहंदे जी असीं वजीर भी फड़ लए, साबका सिटिंग MLA भी फड़ लए, नाल असीं कहंदे वो भी फड़ लए, तुहाडे अफसर पुलिस वाले भी फड़ लए, सिविल वाले भी फड़ लए, ते सारा मतलब जिहड़े हैगे फट्टे चक्की जाने जी। ते इन्ना टैरर पै गया कहंदे भ्रिष्टां अनसरां च। कहंदे वो तां जमां ही मतलब हुण पैसे लैणों ही हट गए। अच्छा जी। जिहड़ी आ तुसीं विच दी गल कीती सी भी की ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਉਹਨੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਗਲਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਪਾਉਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਸੌਣ ਦੇ ਨੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਰਾ ਦੀ ਘਾਹ ਦੀ ਦਾ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਪਰਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਆਓ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ BBC ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਰਾਜ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਡਲੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਤਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਟਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, CEO ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮੂਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਾਂ ਸੀ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਉਹ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਉੱਠਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਲੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਢੇਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਫਾ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਈ, ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਛਿੱਤਰਪੌਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਰਪਟ ਲਿਖ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਪਟ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਾਂ, ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਪਟ ਲਿਖ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹਾਤਾ। 10-20 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਕਰੋ ਕੁਛ, ਮੇਰੀ ਰਪਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਤੇਰੀ ਰਪਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੇਗੀ? ਉਹਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਦਾਨੇਵਾਲ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਲਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਤੇ 20 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਰਪਟ। ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੱਕਿਆ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਦੱਸ ਕੀ? ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੌਣ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਘਾਈ ਕਾ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਗਦ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੈੱਡ ਹੈਂਡਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਗ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਡਿਜੀਟਲ ਵੀ ਛੱਡੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ ਲਿਖਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਲੈਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਰਟੀਓ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦਲਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਚਾਹ ਵਾਲਾ, ਖੋਖੇ ਵਾਲਾ। ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਦਾਨੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਕਫਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਕਫਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵਾਕਫਕਾਰ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਗੇ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਖੋਖਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਨੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਔਰ ਉਸ ਸੱਜਣ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਾਕਫਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 150-200 ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਰੇਟ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾੜਦਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਆਰਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਜੂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਾ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਰੇ SHO ਆਪ ਪੈਸੇ ਫੜਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ। ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਫੜਦੇ? ਉਹ ਹੇਠਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਮਾਰਕ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਚ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਭਾਈ। ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਅਰੇ ਹਿੱਸਾ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦਾ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੈਮ ਹੈ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ IAS ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੀ,
ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਵਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ, ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਜੀ, ਕਿ ਭਾਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਟੈਰਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋ, ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਔਰ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਧ ਗਏ ਰੇਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੁੱਟਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਖੈਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਟੈਰਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ। ਉਹ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਦਾਨੇ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲੁਟੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਉਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਹਾਂ ਆ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਆ ਥਰਮਲ ਥਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਬੱਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸ਼ੇਰਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਸਤਾ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਂ ਦਾਣੇ ਵਾਲੀ ਸਭ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਬਚਾਓ, ਆਪਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਧਰ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ, ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਵਾਉਣ ਤੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿਆਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਾਂਹ ਆਪਾਂ ਗਾਂਹ ਤੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸੇਜ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਉਹੀ ਛੇੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮਰਵਾਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਗੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗਨਮੈਨ ਘਟਾਤੇ, ਮੇਰੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੀ, ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੱਢੂਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰੋਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ, ਕਰਾ ਲਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਲਾਂਭਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਘਟਾਤੀ ਸੀ। ਇੱਕੇ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਜੈਮਰ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ SIT ਬਣਾਤੀ ਜੀ, ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ, ਤੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ADGP ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਟੱਕਰ। ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ, ਕਿ ਆ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਕਰ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੀਡਰ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੀ, ਉਹ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਈ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀ ਉਹ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ BSF 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ BSF ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਊ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਲਾ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੀ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸੀ, ਘੇਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਤੋਲ ਮਿਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕੱਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲਾਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ, ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੋ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕਰਾਊਡ ਪੁਲਰ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਕਰਾਊਡ ਪੁਲਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ, ਐਮਪੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ, ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਨ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੀ,
ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਿਸ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਕੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਭੇਜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ, ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਨਧਿਕਾਰਤ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਭਗਵਾਂ ਸ਼ੌਲ ਲਿਆ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪਾਲਾ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ 'ਚ ਇਸੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਮਾਜ਼ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਟੁੱਟ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ RSS BJP ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪਾਲਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਲਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਠੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਬੀਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਾ ਤਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਹੁਣੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੋਹਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਤ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਥੱਪਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਤੰਦਰਾ ਅਸੀਂ ਮਸਾਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਸੂਤ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖੜਾ ਚੜਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾਊ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੋਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਸੀ 2012 ਵੇਲੇ। ਜੀ 2012 ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨੇ ਵਾਲੇ ਸਭ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਗੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਢ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰੇ ਤਾਂ ਆਏ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਕਰੋ ਕੁਛ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਬਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ 2002 ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੇ ਫਿਰ ਬਗਾਵਤ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਲਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰੱਖੋ ਵੀ 65-66 ਕਰਾਉਣ, ਉਹ ਬਾਲਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾਟਾਂ ਤੋਂ 65-66 ਕਰਾਉਣ, ਮਤਲਬ ਬਾਗੀ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਬਾਗੀ ਨਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਮਲੋਟ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹਦਾ ਸੁੱਟ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਗਏ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਈ 250 ਤੇ ਕੋਈ 300 ਤੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਹੋਏ ਜੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਕਈ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੇਬਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ 300 400 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਝਾਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਓਥ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਓਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੇ
ਝੋਲੇ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਡ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ, ਤੇ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣ ਦਿਓ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਊਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਭੈਣ ਜੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਲਾਜਵਾਬ, ਪਰ ਜੁਐਲਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੂਟ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਸੀ ਜੁਐਲਰਸ ਕੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ 22 ਕੈਰਟ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਵੈਰਾਈਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਕੁੰਦਨ ਸੈੱਟ, ਜੜਾਊ ਸੈੱਟ, ਪੋਲਕੀ ਸੈੱਟ, ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਸੈੱਟ, ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਨੈਕਲੈਸ, ਚੇਨ, ਕੜੇ, ਚੂੜੀਆਂ, ਨਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ, ਝੁਮਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ। ਏਸੀ ਜਿਊਲਰ ਸ਼ਟਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਗਹਿਣੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। 100% ਪਿਓਰ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ 25416 100 ਫੋਰਟ ਐਵੀਨਿਊ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ, ਕੈਂਟ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ। ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ 1801 ਪਾਇਨੀਅਰ ਸਟਰੀਟ ਹਾਈਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਾਫੀ, ਫ੍ਰੀ ਫੈਕਸ ਸਰਵਿਸ, ਫ੍ਰੀ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਰੋਟੀ, ਠੇਕਾ, ਲਾਂਡਰੀ, ਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 360 652 6066 ਯਾਨੀ 3606526066। ਇਹ 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਹਿਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ 14814 ਐਲੋਮ ਸਟਰੀਟ, ਲਾਸਟ ਹਿਲਸ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 661 797 2354। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ DH ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ, ਫਲੈਟ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ DH ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੌਦਾ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਹੈ DH ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ 98775 07058 ਪਲੱਸ 91 ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਡ ਲਾਉਣਾ। WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ 98775 07058। DH ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਖਰੀਦੋ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਲਾਟ, ਕੋਠੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਲੈਟ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨਾਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨਾਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। 5196220660 ਜਾਂ quicktruckliube.com। QTL, because we care. ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ 81 ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 323 ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫਲਾਈਂਗ ਜੇ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਵੀ ਹੈ ਉਪਲਬਧ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 6812600050। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ BJP ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੋਗਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਜੀ।
ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ RSS ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ RSS ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਯੋਗਾ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਢੂੰਡੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਆਪਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਗੱਤਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯੋਗਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਰਤੱਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਤੱਵ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਕਰਤੱਵ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਤਕਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਗੱਤਕਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਦਾਅ ਪੇਚ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਯੋਗਾ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਲਟਰਨੇਟ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੂ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮ ਹੈ ਉਹ ਹਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੇਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਤਾ ਆਪਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗੱਲ, ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਕਾਰਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਠੁੱਸ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਉਸੇ ਸੋਚ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ RSS ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੰਗੂ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਪਾ ਦੇਣ। ਔਰ ਇਹ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਜੀ ਪਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RSS ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਿੜਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਉਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ, ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਨਸਟ੍ਰਕਟਰ ਭਰਤੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਾ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਯੋਗਾ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਨਸਟ੍ਰਕਟਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੀਤੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪਨ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਾਨਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ITI ਲਈ ਸੀ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਕੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 27,000 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਨੌਕਰੀ, ਤੇ 28,000 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 27-28,000 ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਹੈ। ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਈਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਬਾਕੀ 3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ। ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਬਾਲਿਆ ਵੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਤੀ ਤੇ ਤੂੰ 15,000 ਕੀ ਜੋ ਮੁਚਲਕਾ ਭਰਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਮੁਚਲਕਾ ਭਰਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਦਾਨੇ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਦਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਰੋ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ੜਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲੀਗ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਉਹ ਗਏ ਸੀ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁੰਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਸਟੇਟਾਂ ਹੀ 3 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਢਿੱਡ ਕਿਉਂ ਦੁਖਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਡ ਇਹ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਆ ਗਈ ਚੋਣ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ 2 ਰੈਲੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 9 ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਕਰੀਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 3 ਹੀ ਲਏ ਸੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਲੀ ਫੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਤਰਕਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਿੱਤਰਕਾਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕਾਲ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਾਲ ਮੈਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਡਾਨੀ ਵਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਮੇਰਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਚਾਈ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮਿੱਤਰਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਕੱਢਣੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਐਕਟ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸ਼ਮਾਦਾਨ